ஓ இது நடந்துருச்சு, இதனால இப்போ பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்டா? இன்னும் ஒன்றும் பெரிய ஆள் ஆகிட்டாரா? ஆமாம், தலைவரையே காப்பாற்றி கூப்பிட்டு வந்துக்கிறாருல பிளான் போட்டு. ஜஸ்ட் எலெக்ஷனா? பட் எதுக்கு காப்பாற்றணும்? இன்னும் பெரிய மேட்ரு ஒரு லிங்க்ல இல்லை, எஸ்பி சௌத்ரி அவனு சுட்டுட்டா இவன் ஒரு வேலை முச்சம் பார்த்தேன். நான் யோசித்தேன். ஆனால் இவன் இன்னும் ஹையர் லெவல் லிங்க் வச்சுருக்கான். இவன் மூலியமா அது இல்லாமல் அக்டோபர் 3ஆம் தேதி அவன் காரியம் ஆக வேண்டியது. அது வரைக்கும் ஹையர் லெவல் ஆஃப் லிங்க் கிடையாது. எப்பவுமே ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஓடிக்கிறேன்னா கிட்ட வச்சனா நெக்ஸ்ட் லெவல் வந்துடும். ஸோ அடிக்கிற அடி ஆர்கனைசேஷன் அதுக்கப்புறம் மேலே ஏஞ்சிக்கவே கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் அடி இல்லை கோவப்பட்டார்ல. जमील साहब ने दिया, बड़ी फिक्र कर रहे थे। என்ன பண்ண? सियासत में फिक्र सिर्फ गद्दी की होती है। அந்த அக்டோபர் 3 இன்னும் என்னன்னு தெரியல. जमील जमाली की लड़की को मारा ये। அதான் முடிஞ்சிடுச்சே. उस दिन अपने लड़के बोलते फिर रहे थे यलीना जमाली लंबी छलांग मारी है तूने, हैं? इश्क क्या आयाशी, इश्क। लड़की को घर ले आया, बाकायदा इसी के साथ इसी के घर में रह रही है अब वो। बेचारा जमील बेटी से तो गया, अब जल्दी इंशाल्लाह कुर्सी से भी जाएगा। एसपी और अरशद पप्पू का कुछ करना पड़ेगा। லிவின் வந்துட்டாங்க. तुम्हें अपने घर नहीं जाना? आपको जाना है मेरे घर? जाओ, मैं वापस जाने नहीं आई। कोई हरा नहीं पाएगा। रहमान भाई, आपका सियासी ताज पक्का। और उज़ैर हमजा, जल्दी चलिए, सबसे बेहतरीन लम्हा मिस कर रहे हैं आप। यहाँ सब आपके इंतजार में। மெயின் கையா आजा। इंशाल्लाह मेरे वीर, बड़ा छापा जन्नत ताड़े बिल्कुल तिरंगा। देखिए 2-3 मंजिलों तक अगला आनी है मेरे। देखिए रहमान भाई, क्या कहर मचा दिया आपके असले बारूद ने। लगता है गजवा हिंद मुंबई से ही शुरू होगा। आइए मुंबई ताज जटा है. आइए तशरीफ। रहमान भाई, But do not be mistaken, is being driven by the terrorists who attacked the CST station. This police van is not being it is being driven by terrorists who attacked the CST station. Presumably these could be the same two terrorists whose pictures we just showed you, which shocked many. He was carrying an AK-47 in his hand. Look on his face really told the story there. A young man in a t-shirt with a sling on his left arm. Oh. And carrying what appears to be either an AK-47 or a light machine gun. सलाम वालेकुम अली, ठीक है? आपका जो टारगेट ताज होटल है, मीडिया सबसे ज्यादा कवरेज उसको दे रहा है। अगर लगी नहीं लगी मेरे वीर, जब तक अगदे शोले नहीं निकलेंगे बाहर, तब तक माहौल नहीं बनना। तो कनो डराना है। Anurag Goswami, why say that? And the nation wants to know what you got there. தெரியலடா, ஷோரா தெரியலடா. औरत, बच्चे, बूढ़े, सबको मारना है मेरे लिए, सबका आते रहना है, बिल्कुल मत हिचकिचाना। லைவ் கமெண்ட்ரி குத்துனுங்கிறான் இங்க வந்து பிளான் போட்டு. ஸ்பீட் படத்தில் சொல்லுவாங்க வேவ் ஆஃப் த ஃபியூச்சர் அப்படின்ட்டு.
हिम्मत करने के मुताबिक कपड़ा इंतजार कर रहे हैं அதுதான் டைலாக் எழுதிக்கிறாங்க போல. इंतजार को जो है ना आप ना इनको ऐसे रखे हैं कि ना इसका जो गोली है ना वो किसी सामने वाली दीवार से रिपेल होकर आपकी तरफ वापस ना आए तो लोग रखे हैं आगे को இவன் தான் அந்த பேசின்னு இருந்தார்ல ஃபோனில். I have already talked to them. I was talking to them personally just a few seconds ago. Don't worry, Dana. Just sit back and relax and don't worry and just wait for them to come back, okay? Right now, maybe you're gonna, celebrate with your family. Hello. Okay. ये हुआ ना दोनों या और ये उनको ये अल्टीमेटम दे दे, ये तो हमारा अभी तो ट्रेलर है, अभी असल फिल्म तो अभी बाकी है. हुकूमत ये बात जान ले कि ये तो हमारा ट्रेलर है, अभी असल फिल्म बाकी है. கையெல்லாம் சில்லுன்னு ஆயிடுச்சுடா. वक्त से पहले पहुंचाई थी फिर कैसे हो गया அதான் அந்த 3 பேர் இன்டெல் கிடைச்சோம் அவனுக்கு பார்த்து பானுங்க. அந்த ஊர்தா இல்லை 3rd அக்டோபர்னு தான் இவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் நடந்தது 26th நவம்பர். 26/11 को 309 अलग अलग टेररिस्ट अटैक्स के मैसेजेस इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को पहुंचे थे. कोचिन, मणिपुर, सांबा, दिल्ली, जयपुर, सोमनाथ. कुछ सही, ज्यादातर गलत. ये जो पकड़ा गया है अजमल कसाब सरेआम दिन दहाड़े मेरे घर में घुस के கத்தாதடா. இவனை கேட்டு इकबाल खनानी मीर भुट्टोवी इन सबको खत्म कर दूंगा मैं. அதனால தான் அந்த டேம் கிட்ட இருந்து பேசுகிறாங்க சவுண்ட் வரும்ல. पड़ोसी का घर जला तो लेगा मगर उसकी लपटें तेरे आंगन से ही गुजरेंगी. तेरा एक गलत कदम, तेरी गिरफ्तारी, दुश्मन देश में हमारे एक एसेट की गिरफ्तारी, पूरी दुनिया में भारत की धज्जियां उड़ जाएंगी. तुझे तेरा बदला मिलेगा. அதான் ரிவெஞ்சா செகண்ட் பார்ட். खेल हम जीतने के लिए खेल रहे हैं और इस खेल में जीतने के लिए सबसे जरूरी है हमारा जिंदा रहना. घायल हूं. ஒரு அபார்ட்மெண்ட் இதுல இருக்கு 2 ஆர்ச் இது பண்ணி விட்டு நம்புற மாதிரி பண்ணிட்டாங்களா? அது போதும், அவ்வளோதான். நான் கண்டுபிடிச்சிச்சான்னு. कहाँ थे रात भर? कहाँ थे? मैं थक चुकी हूँ इस कबूतर खाने में तुम्हारा इंतजार करते करते. तुमसे बात कर रही हूँ, मैं जवाब दूँ. मैं अपने बाप का घर छोड़ के आई हूँ तुम्हारे लिए. पूरी रात साथ थे. जवाब दो. पूरी रात साथ थे. कौन थे वो? कौन थी वो? किसके साथ थे? हमसे जवाब दो ना. मुझे पूरे कराची का बादशाह बनना है. मेरे साथ चल सकती है तो जिंदगी भर सिर्फ तुम्हारा हक रहेगा मुझ पर. लेकिन इसके बाद तुम मुझसे कोई सवाल नहीं पूछोगी. अगर नहीं तो सामने दरवाजा खुला है.
இது பேர் தான் டாக்ஸிக் லவ். இந்த ரீல் ஒன்று இருக்கும், பலர் என் மேலே உரிமை கொண்டு அடிக்கிறதுக்கு கொண்டு அதுக்கு ரிவெஞ்ச் எதுவுமே எடுக்கலடா, அதான் உரியா அந்த 2007. हमारे मुखालिफों को शायद याद नहीं होगा कि एक जमाने में लयारी ने मुझे भी वोट करके जमील साहब की तरह यहां का एमएनए मुकर्रर किया था। इसीलिए आज हमें बेहद खुशी हो रही है ये ऐलान करते हुए कि अगले इलेक्शन में पीएपी की तरफ से मेरे छोटे भाई रहमान बलोच की पार्टी पीपल अमन कमेटी அவர் நினச்ச மாதிரி வந்துட்டார் அவரு. இது இதுதான் மீமு. अस्सलाम वालेकुम नियारी। கட்சியில் புதுப்பட்ட தனுஷ் மாதிரி பண்ணி விட்டாங்க. பெரம்பூர் உந்த பற்றி தான் हमारे लिए सबसे अहम बात है और इस बंदगी के लिए अगर मुझे अपना सर भी कटवाना पड़ जाए तो मुझे खुशी खुशी कबूल। सरवारी साहब ने मुझे छोटा भाई बुलाकर जो इज्जत से नवाजा है उसके बदले मेरी पार्टी पीपल्स अमन कमेटी ये वादा करती है साहब कि वो पीएपी को controls Karachi. கோடாரி சிம்பிள் வருமா? देने वाले फैसले में यह ऐलान किया है कि उनकी पाकिस्तान अवामी पार्टी अगला इलेक्शन रहमान बलोच की नई पार्टी पीपल्स अमन कमेटी के साथ मिलकर ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அப்புறம் போலீஸ் ஆகுது, டேஷ் ஆகுது. இப்போ இவன் மேலே ரன்வீர் சிங் மேலே காண்டாவார். ஏன் அது அவரோட அவ்வளோ பெரிய பொலிட்டிஷியன் கையாளாதுன்னு டபரா ரூமில் வருது. என்னடா ரன்வீர் पापा की जिंदगी तो बर्बाद होने இதுலேயே கண்ட்ரோல் எடுக்க போகிறாரு கராச்சியை. அது ஒன்றும் எடுக்க ஆரம்பிக்கல. இப்போ பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரஹ்மானோட கேங்ஸ்டர் நல்ல ரூமு அது மாதிரி எல்லாம் என்னடா இதுக்கு என்னடா செவருலாம் ஒதுக்கி மொத்த பாகிஸ்தான் நீ என்ன அந்த எப்படி எதிர்பார்க்க அந்த ஊருக்கு அதுவே பெருசா 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் மாதிரி எதிர்பார்க்குறோம். ரஹ்மானே அந்த மாதிரி வீட்டில் தான் இருக்காரு. அப்பாவை மீட் பண்ண கூப்பிடலான்றாரு. ஆமாம் பேச முடியாதுல்ல அவரால் எதுவும். அதனால தான் கேட்காம பொழுது பொண்ணு सलीके से बाप का फर्ज अदा किया होता तो बेटी आज मेरे घर नहीं होती। कल खाया लौंडा मुझे नसीहत देगा। நீ என் பொண்ணு விட்டு போனது கூட பிரச்சனை இல்லடா, நீலாம் அட்வைஸ் பண்ற அளவு ஆயிட்டா. பிள்ளை பூச்சிலாம் கொடுக்க முடியும். 30-32 का तो होगा
திருப்பி கேட்க போகிறோம். एक छोटी बच्ची क्या फासली कि खुद को फन्ने खां समझने लगा. जब तेरी अम्मी तेरी तशरीफ धोती थी ना, तब से जमाने के फर्ज अदा कर रहा हूं मैं. और एक बात याद रखियो, लोगों को शह दी है जो कभी भी आपसे ज्यादा ताकतवर बनकर आपके हाथों से लियारी छीन सकते हैं. लियारी पर अपना दबदबा कायम रखना है तो ये रहमान और अरशद की जगह ऐसे बंदे को खड़ा करें जो आपका अपना हो, जो आपका वफादार हो. மாப்பிள்ளையா? जो आपके रिश्ते में हो, जो आपका सगा हो. सोचो जमील साहब, नसीहत में शोला है. अरे दी तेरे को यारी पैंट दी. கோதாவரி மாப்பிள்ளைக்கு ஒரு டீ எடுத்துட்டு வாமா. தெருக்கு மாப்பிள்ளை. சொன்ன உன்ன மாதிரி 4 பசங்க எனக்கு கச்சா போதும்பா, பாகிஸ்தானே கண்ட்ரோல் திரும்ப. இன்னொரு ஃபோட்டோ போட்டுருந்தாங்க, இந்த கரேஜ் தி கவர்லி டாக் தாத்தா இருப்பார் பத்தியா, கரேஜ் தி கவர்லி டாக் ஸ்டூபிட் டாக் அப்படின்னு இவருக்கு முடியை ரிமூவ் பண்ணிட்டு கேப் ஒன்று போட்டு வச்சுட்டாங்க. அப்படி இருந்துச்சு. இல்லைவா இந்த ஒரு ஸ்டெப்பு மட்டும் போட்டு இவனும் வந்துருக்கானா? I noticed something. Ranveer. பஞ்சாபி. அது வேணும்னு வச்சாங்களா? அவனுக்கு தான் இதுலயே பாலைவனத்திலே போட்டு ஒரு ட்ரெடிஷனுக்காக வச்சிருக்கானா இப்போ இந்த கல்யாணம்ன்றதுனால. ஆனா அது ஹையர் லெவல் ஆஃப் இதுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த இவனுங்களே இந்த டர்பன் தானே கட்டியிருந்தானுங்க. யார் டர்பன் வச்சிருந்தானுங்க? அந்த டான்ஸ் ஆடினானு இன்சிடென்ட் நடந்துச்சுல, பையனை சா வச்சாங்க, அப்பவே மாப்பிள்ளை டர்பன் கட்டி. அதெல்லாம் சின்ன சின்ன இது, அதுக்கு பேர் கிளியரா எப்படி தெரியும்? இவங்க பெரிய கை, பணக்கார கையில. அந்த பியூஎஃப்லேயே நிறைய பேர் இதுதான் போட்டுருந்தானுங்க. பியூஎஃப் அந்த பாலைவனத்தில் போய் கொடுத்தாரு. அவனுக்கு போட்டது டிஃபரெண்டா இருந்துடா, இவன் போறது ஹையர் லெவல் ஆஃப் த ஹானர் நினைக்கிறேன். நம்ம கூட தான் சூட் போறது இல்லையா கல்யாணத்துக்கு, ஃபேன்சியர் சூட். सब ठीक कुछ मंगाऊं? अरे भाई दूल्हे हो, आज तो मजे करो. बच्चे पैदा कर भाई, बच्चे पैदा कर भाई. நம்ம ஊருக்கு ஒன்னு பார்த்தா இது ரெண்டு இறங்க. आओ यार हमजा हमारे साथ ही बैठो. पिली पिली ने अपने यही बात कर रहे थे कि 26 जुलाई के बाद ऐसा लगा था कि इंडिया से तो कुछ ना कुछ गहमा गहमी करेगा हमारे साथ, लेकिन वो तो बिल्कुल ठुस निकले फैन. मुबारक. साले इंडियंस अमेरिका से मदद की भीख मांगते रहे और अमेरिका भी गाजर दिखाता रहा. गाजर. वैसे ऐसा का ख्याल है कि कश्मीर के साथ साथ पंजाब के तरीक को फिर से आग दिया जाए. इसलिए 15 अगस्त को अमृतसर में मुंबई जैसे कुछ पंजाब में मेरे வந்துச்சுல அவன் தனி இது தேவை. ऐसआई की खिदमत में हम हमेशा तैयार खड़े हैं भाई. लिस्ट उज़ैर को भेज दीजिए, वक्त से पहले सामान पहुंच जाएगा. இப்போ பியூஎஃப்க்கு இந்த மேட்டர் தெரிஞ்சா வெறுப்பாயிடுவாங்களே. ओए तारीख देख.
ठहर जा बहुत लग रहा है। रहने मुझे करने दे। कोते 9 अगस्त कैसा रहेगा? उस दिन कुछ नहीं है। शिरानी साहब से बात करके उस दिन असला उठा सकता। 9 अगस्त की रात आपको सारा सामान मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। கல்யாணத்துக்கு மட்டும் வரல रहमान भाई एक फोटो ले ले सबके साथ। उठो भाई, सकते हो तो उठो। இப்போ ஒரு மிஷன் முடிச்சு அந்த பொண்ணை கூட்டின்னு போகிறேன் இங்கே விட்டு போயிடுவேன் வாந்தி எடுத்துருவானா அவளுக்கு தெரிஞ்ச அவ पहली शादी है आपकी। ए चाचा तेरी अम्मी की कराओ दूसरी शादी। இவர் என்னடா கொடுத்துட்டு போனாரு நோட்டு உங்கள் ஒருத்தர் இது டீட்டெயில்ஸ்க்கா ஓ இவர் கூட லீட்ரு இவர் லீடர் ஒருத்தர் हम हमेशा तैयार खड़े हैं भाई। आशां दा काम हुंदा ला के निभाउंदा। எல்லாரும் பேரையும் எழுதுறாரு ஹிட் லிஸ்ட் போல यूट्यूब रूटर्स सामने अच्छी रहेगा रहमान सियासी काम में मशरूफ हो गए इसलिए मुझे भेजा है। ये नए लॉट की लिस्ट। इस बार बंदूकें थोड़ी ज्यादा लगी। कब तक चाहिए? 9 अगस्त 3 बजे कोटरी बॉर्डर पर उज़ैर मिलेगा आपको। ये फिर लिस्ट बलूचिस्तान देखकर आपको पे सवाल होगा हो तो रहा आप है। मुझे बताइएगा। रहमान भाई मशरूफ रहते हैं तो ये जिम्मेदारी अब मुझे दी है। अब तक हमारे 63 बच्चे मारे जा चुके हैं। कल आए वालों ने स्कूल के पानी में चूहे गिरा दिए। ஓ அதுதான் அந்த சொன்னார் வாட்டர் பைப்பு இது வந்து போட்டிருந்தாங்க பத்தியா அவர் இதில் எழுதிருந்துச்சு டேமுக்கு இனாகிரேஷன் ஆ இதுதான் பொழுதுரா அது வேற இது வேற அப்படியாடா ஓகே ஓகே இந்த பைப் லைன் திறக்கிற இந்த டேட் அன்னைக்கு ஓ. டீல் வச்சுக்கலான்ட்டு அது இது பண்ணிருக்கேன். அது கோட் ஓடி இருந்துச்சு அது இவன் போய் இப்போ டீல் பேசியிருக்கான்ல ஐஎஸ்ஏ அப்படி பண்ணதை இவர்கிட்ட சொல்ல போல இவனுக்கு ஒன்றும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா அவனுக்கு வெறுப்பாடுவானுங்க अस्सलामुअलैकुम शिरानी साहब, खैरियत है क्या? मुझे तो खबर ही नहीं थी इस चीज़ की। नहीं, कोई मसला नहीं है। मैं रहमान भाई से पूछता हूँ। क्या हो गया? यार ये शिरानी साहब कोटरी बॉर्डर पहुँचे असला लेकर। यार मुझे तो पता ही नहीं था कि डिलीवरी की तारीख आज है। तारीख तो भाई नहीं तय की थी वलीमे वाले दिन। खैर छोड़, मैं लेने जाता हूँ तो भाई के साथ। नहीं, मैं जाता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तू यहाँ रहमान भाई के साथ रहे। वैसे भी ये सियासती हरकतें मुझे बहुत बकवास लगती है यार। टच में रही। हाँ, सामान उड़ा के फ़ोन करता हूँ मुझे। गाड़ी की चाबी ला। ஸ்கெட்சா एक बार लियारी घुस गए तो आप रहमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और सबसे कालिम जगह सर्कुलर रोड के पास वाला जंगल। यहाँ से क्यों जा रहे हैं हम? दास्तान पर पुल बन रहा है तो काफी ट्रैफिक था। हसन शौकत कहाँ गए? कासिम पार्क वाले सिग्नल पर अटक गए थे। लियारी एक्सप्रेसवे तक मिल जाएंगे।
उजैर की गाड़ी कहाँ है? उजैर तो कोटरी गया भाई, वो अमृतसर वाली असली की डिलीवरी लेने। आज तो पाइपलाइन की इफ्तिताह थी ना? वालिमे वाले दिन आज ही की तारीख तय हुई थी। मैंने बोला था। जी भाई, आप ही ने बोला था। खैर, उजैर रास्ते में ही होगा, 2-3 घंटे में पहुंच जाएगा। ओए, तारीख देख। 9 अगस्त कैसा रहेगा? उस दिन कुछ नहीं। गाड़ी रोक, साफ सुखाना है। यहाँ महफूज नहीं है, आप आधे किलोमीटर कंट्रोल करना। பைக் தானே வச்சுக்கிறான். பைபாஸ்ல மாட்டினா டர்னிங் இருக்கு. इस बलूच पे भरोसा नहीं करूंगा। मेरे सामने जिंदा सांसें ले रहा है, वही गनीमत है। अरे भाई ठीक है, वो बलूच है, लेकिन मेरा दामाद भी तो है अब। और एक बात को समझ, अगर उसको लियारी की गद्दी मिल गई ना तो कराची की लगाम हमारे हाथ में होगी। और कराची की लगाम का मतलब है पूरे पाकिस्तान की सवारी। तगड़क 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 तगड़क। செம்ம கட்டில். अगर मेरे साथ का वर्दी की है तो मारने से पहले तुझे बनवाना आपको செந்திர வெளில எடுத்து விட்டா நம்ம கருப்புக்குள்ள அதெல்லாம் ரெடியா பொருள் போட்டு ஒரே கையில தூக்கிட்டானா. வா தலை புஷ்ட. ஐயோ எங்கடா போய் நிக்கிறானுங்க உனக்கு. சம்மட்டி எல்லாருக்கும் யார்கிட்ட சீட் பெல்ட் போடல. எங்கடா நின்னுக்கிறானுங்க இவனுங்க. ஒண்ணு காலி மறுபடியும் அனுமன் கைண்டு தான்ல. பாட்டு முன்னாடி தூங்கிருந்தான். ஆனால் இப்போ அவருக்குன்னா இவன் எஸ்பி கூட சேர்ந்துட்டான் தான் இது தெரியும். ஆனால் உண்மையில இந்தியன் ஸ்பைக்கு தெரியுமா நம்ம. ஆப்பா இன்னும் பொறுமையாக போயிட்டு ஒரு 2 கிலோமீட்டர் போயிட்டு திருப்பி டங்கலை தூக்கிச்சடா இது. சிங்கிள் பாட்டா போச்சு. இல்லை ஃபர்ஸ்ட் பாட்டு கேட்குறேன். என்னடா தூக்கிச்சா? டங்கல் கலெக்ஷன் இல்ல டங்கல் எவ்வளோ அது? அது 2000 பா பாவி. அதான் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட். அது கூட செம்ம மூவி அது. भाई कैसे हुआ? किसने किया? हरामजादा जिंदा बचना नहीं चाहिए, जिंदा बचना नहीं चाहिए। भाई छोड़ूंगा नहीं, तू रोक। भाई भाई एसपी
ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்ஸ் ஃபைனல் சீசன் போய் பண்ணிடுறேன். ஸ்பெஷல் அப்பியரன்ஸ் இல்லைன்னா படம் ஃபுல்லாக வரும். சஞ்சய் தத்து ஸ்பெஷல் தான் வந்துச்சுல ஸ்டார்டிங்கில். ஆனால் அந்த ஆள் மட்டும் அந்த ஃபுட்டேஜ் அனுப்பலாம் இவ்வளோ தூரம் வந்துட முடியும். சும்மா பேச்சுக்கின்னு கேரக்டர் போடாமல் அதெல்லாம் எதுவுமே நடந்திருக்காது. ஒரு ஆளு அவங்க ஃபுல்லா வச்சுக்கிறான், தூக்கி கிரனேட் தூக்கி வச்சா வந்துச்சு. 3 பேரும் போட்டானா ஒரே ஆள். டோங்க சாதாரணமான ஆள் இல்லை. இருக்கிற பிஸ்டன் எத்தனை புல்லட்? 30 புல்லட்டா வச்சிருப்பேன். ஆல்ரெடி சம்படி போட்டுருக்காரு. கால் ஆஃப் டியூட்டியில் பப்ஜிலலாம் இறங்கின உடனே நம்மளுக்கு ஒரு பிஸ்டன் கிடைக்கும், அவனுக்கு ஒரு ஷார்ட் கனுக்கு வந்து ஓடுவாம தைச்சு அந்த மாதிரி தான் நடந்துருக்கு. வெஸ்ட்டில் தான் மட்டும்தானா? எவ்வளோடா புல்லட்டுக்கு தேவையில்லாம வேஸ்ட் பண்ணா. வெஸ்ட் போட்டுறானா அந்த இது எக்யூப்மெண்ட் வெஸ்ட். அது இல்லடா உள்ளுக்கு சொல்கிறேன். இல்லை இல்லை இல்லைடா, கேம் நல்லா இருப்பாங்க, பல்காக இருப்பானுங்க, சாகவே மாட்டாங்க. மொபிலிட்டி ஃபாஸ்ட் ரொம்ப. ராண்டி அட்டன் ஜான்சினா போயிட்டா கிடைக்கிற கேப்லாம் வச்சிடறான்டா. हारता नहीं हूं मैं. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன் இது நடுவில் சாவடிக்கும் போதெல்லாம் அது வந்துட்டு பண்ண இன்னும் நல்லா எமோஷனல் இருந்தது. மண்டையை ஒன்றிட முடியாது. கொலை கொலன்னு ஆகிட்டு இருக்கோம். ஒன்றத்தி அவங்க அப்பா நான் சாவ வச்சேன். நான் मजा आया मादर. हैवान डकैत का कौम रमेश
एसपी साहब, कुछ भी हो जाए शहर पहुंचने तक रहमान जिंदा रहना चाहिए। उंगली घाव में घुसा कर रख, वरना जल्दी मर जाएगा। இவகிட்ட நான் என்ன சொன்னேன்? சிரிச்சிடாங்க. அதாவது பேச முடியாதுல்ல. तुम लोग की माँ की गाड़ी रोक रोक पेन रोक। गोली लगी, अस्पताल पहुंचाना भाई। शगुफ्ता के ब्लाउज से बड़े कंचे खेल रहे हो आजकल। रोज खेलता है ये। मेरे कंचे से भी खेलती हो। एक मिनट हाँ जी, बस थोड़ी देर में पहुंच है हम वहाँ पे। जल्दी वापस आ, एलटीएफ ने भाई पर हमला कर दिया, गोली लगी, जल्दी वापस आ। என்ன பிளான் ரா? मेरी तरफ देखते रहो। आंखें बंद नहीं करनी है भाई, आंखें खुली रखो, सांस लेते रहो भाई। आंखें खुली रखनी है, हाँ। बस आंखें खुली। भाई मैं यही हूँ, आपको कुछ नहीं होगा भाई। आंखें खुली रखो, सांस लेते रहो भाई। கன்வின்ஸ் பண்றான். மெசேஜ் ஹெல்ப் பண்றான்னு. எஸ்பி அடிச்சிட்டா நான் தான் ஹெல்ப் பண்ணுன்றதை கன்வின்ஸ் பண்றான். தொண்டையில வர சுட்டாளா? அதான் பேச முடியாது. அதே ஹாஸ்பிட்டல் நினைக்கிறேன். என்கிட்டே நடிக்கிறேன். रहमान भाई सांस लीजिए। ஓகே, இப்போ இந்த டீமோட இவர் எடுத்து தம் அடிக்கிறாரு. பிளான் புதுசா தெரியலையே. ஹாலுசினேஷனா? அந்த இல்யூஷன் தான் நினைக்கிறேன். நம்ப வைக்க தான் இது பண்ணிக்கிறாரு போல. மீடியா இருக்கு, நிறைய பேர் ஆட்டோக்காரன் பார்த்துட்டான், ஹாஸ்பிட்டல்லையும் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறவங்கள கூப்பிட்டு வரும்போது உயிர் இருந்தது அப்படின்ற மாதிரி. पूरी जान लगा दी रहमान भाई को बचाने के लिए, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर था। मसीहा शेर बलोच रहमान डकैत अब इस दुनिया में नहीं रहे। सराय के हवाले से पता चला है कि रहमान अपनी गाड़ी में एक सियासी इजलास से वापस जा रहे थे। सर्कुलर रोड के पास वाले जंगल में एलटीएफ की एक नाकाबंदी पे उनकी गाड़ी से हथियार बरामद हुए। पूछताछ शुरू करने से पहले ही रहमान डकैत और उनके लोगों ने एसपी चौधरी असलम और एलटीएफ पर गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों तरफ से भारी फायरिंग हुई, मगर क्रॉस फायर में रहमान के ज्यादातर आदमी हलाक हो गए। रहमान डकैत को गोली लगी और जब तक उन्हें लियारी जनरल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, वो खून ज्यादा बह जाने की वजह से मर गए। अस्पताल के बाहर इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। आवाम का गुस्सा आसमान छू रहा है। रहमान के बाशिंदे उनकी मौत का जवाब चाहते हैं। पता लगा किसने किया? அஷ்ரத் தானே இது. பப்புவோ பப்பு அஷ்ரத் பப்பு. பார்த்துருக்கேன், ரஜினியை பார்த்துருக்கேன். What is ऑपरेशन धुरंधर? एस्पेनाज के इतिहास में पहली बार हम अपना असेट पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड
उनका माफिया उनकी गैंग्स को इन्फिल्ट्रेट करने भेजेंगे। रहमान डकैत के गैंग में घुसना आसान नहीं होगा, इंतजार करना पड़ सकता है, लंबा इंतजार। ये मेरे बेटे का खून है। சொன்ன மாதிரி அவரே தான் பிளட் வச்சிருக்காரு। That directly or indirectly इस दुनिया में हो रहे ऑलमोस्ट हर टेररिस्ट अटैक के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। जब भी पाकिस्तानी आईएसआई किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से इंडिया पे हमला करवाती है तो आर्म्स और एम्युनिशन कहां से मीटिंग सीक्रेट मीटिंग उनके अंडरवर्ल्ड से। और उतरला और स्टार्टिंग ले उतरला आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं। हमारा नाम कल अगर कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो आईएसआई का नाम नहीं आना चाहिए। इसीलिए इन गैंग्स को इन्फिल्ट्रेट करने से इनके माफिया और टेररिस्ट की सांठ-गांठ और आईएसआई के इन्वॉल्वमेंट की इंटेल हमें फर्स्ट हैंड मिलती रहेगी। हम इस ऑपरेशन में क्रिमिनल्स को इंडक्ट करेंगे जो या तो फांसी का इंतजार कर रहे हों या उम्र कैद की सजा काट रहे हों, जिनकी जिंदगी का कोई मकसद ही ना हो, और वो मकसद हम उन्हें देंगे। एंड इफ वी सक्सीड we might just have a killing machine in our hands. वो ஜெயில இருந்தார் அவரு. இப்போதான் இவர் பேர் போடுறாங்கல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம். அடுத்தது யாரு? ஐயோ கீழே அந்த பேர் பாபா படா படா கொஸ்டின் மார்க் போட்டு வச்சுக்கலாம். இவர் புஷ்டுக்கிறாரு போல ரஹமானோட இடத்த. ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। So Durandar 3 hours 25 minutes. ஒரு 2 hours படம் பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு. 3 hours 3.5 hours படம் பார்த்துருக்கோம். ஆனால் அதான் 2 hours ஸ்க்ரீன் பிளே அப்படி இருந்துருக்கு. அந்த வேர்ல்ட் பிளே கூட்டு போயிட்டாங்க. டீடைலிங் தான் இதான் இருக்கணும் ஸ்க்ரீன் பிளே. வாழ்க்கையிலே ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு முன்னாடி லார்ட் ஆஃப் த ரிங்ஸ் பார்த்துருக்கேன் நான். அந்த டேரக்டர் கட்டுன்னு 4 hours ஏறாமா அப்போ சேனல் ஏறாமலாம் தெரியவே தெரியாது. அதான் இப்போ படம் வந்து எப்படின்னா சொன்ன மாதிரி டீட்டெயிலிங் தான். அந்த வேர்ல்டை நம்ம பார்த்தது கிடையாது. இப்போ நீ ஒன்று காட்டிட்டு அது செகண்ட் பார்ட் பார்த்தா தான் புரியும் அப்படின்னா இந்த பார்ட் சொல் யார சொல்றேன்னு நினைச்சீங்க? சொல்லு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்த காட்டிட்டு அது செகண்ட் பார்ட்ல தான் எல்லாமே விளக்குற மாதிரி இருக்கு. இதுலயும் இருக்கு, பட் இந்த பாட்டுக்கான இது கரெக்டா அது. ஏன்னா ஒண்ணு ஒரு சாப்டரா சொல்லும் போது இங்கே இது நடக்குது, இங்கே இன்ஃபில்ட்ரேட் பண்றான், இதுக்குள்ள போறான், இந்த ரஹ்மான் டகேட்டு, அங்க அர்ஷத் பாபு இன்னொரு கேங் இருக்காங்க, டகேட் கேங் இருக்காங்க, அவங்களுக்குள்ள பிரச்சனை இது பண்ணி ஒருத்தரை இது பண்ணிட்டான். இப்போ இவன் ரஹ்மான் கிட்ட நல்ல பேர் வாங்கறதுக்கு என்னென்ன பண்றான். இதுக்கு நடுவுல மாதவன் இதுல கன்வின்சிங்கா இருந்துச்சுடா. இவன் வந்து இப்போ அடுத்து வந்து பாகிஸ்தானுக்கே வந்து பெரும் லீடரா வந்துடும் சொன்னா கூட நம்ப முடியும். அந்த மாதிரி இடத்துல இருக்கான் இப்போ அவன்.
அது இருந்தது. அதே மாதிரி பிளானிங்கும் பக்காவாக வந்து எங்கே இதை தட்டணும் சொன்ன மாதிரி தான். இப்போ ரஹ்மானை வந்து ஸ்டார்டிங்கே அடி விட்டுருக்கலாம், எஸ்பி கிட்ட மாட்ட விட்டு ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி மாட்டும் போது நீ சாவு சனியனே அப்படின்னு சொல்லிருக்கலாம். ஆனால் ரஹ்மான் செத்துட்டாருன்னு வச்சுக்கேன், அவர் தம்பி உசுமைரா அவர் வந்துருவாரு பிளேஸுக்கு. இப்போ என்ன மேட்ருனா இவரு தான் வந்து காப்பாத்திருக்காரு. இப்போ அஷ்ரதியும் வர போடணும். அவன் தம்பி டம்மி தான் போகுது. ஸோ அவனை தட்டி விட்டு இந்த கேங் கண்ட்ரோல். இப்போ வந்து என்ன பண்ணல, இவன் போயிட்டு கண்ணு இப்போ வீட்டுக்கு போய் சாப்பிட்டுக்கிறானா, நாளைக்கு காலைல கண்ணை திருப்பிட்டு அஷ்ரதை போட்டாங்கன்னு வச்சுக்கேன், இந்த வேறு இது ரஹ்மானை போட்டது போலீஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணது அஷ்ரது, எல்லாரையும் போட்டேன் நான் லீடர் ஆயிரம் என் கூட வந்துரு அப்படின்னா முடிஞ்சிச்சு. சிம்பிளா முடிஞ்சிச்சு, காம்ப்ளிகேட்லாம் எதுவுமே பண்ணிக்கல. எடுக்கிற மூவ் ஒரு செஸ் மூவ் மாதிரி, இந்த மூவ் நான் இங்க வச்சா நீ இந்த மூவ் பண்ணுவேன், நான் உனக்கு திருப்பி செக்மேட் இருக்கிறேன், அந்த மாதிரி பக்காவா வந்து. இது என்னன்னா இப்போ ஒரு இந்தியன் ஸ்பைன்ட்டு யாருன்னா ஒருத்தருக்கு தெரிஞ்சாங்களோ, இப்போ இவங்களுக்கு இப்போ ரன்வீருக்கு ஹெல்ப் பண்ண எல்லாருக்கும் தெரிய ஆரம்பிச்சதுன்னா அந்த ஷாக் எப்படி இருக்கும் அதுதான். ஆனால் இவர் இந்தியன் ஸ்பைன் இவருக்கு தெரியாம இருந்துச்சு, ரஹ்மானுக்கு தெரியாம இருந்தது ஒரு கட்சியும். எஸ்பி கூட சென்டான் தான் சொன்னான். எஸ்பிக்கே தெரிஞ்சாலே அவரே காண்டா. அது பொலிட்டிஷியன்லாம் தெரிஞ்சா அவ்வளோதான்டா, நேஷனல் இதுடா. இவன் குழந்தைய கூட்டின்னு போகலாம் ஸ்பைன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. உண்மையான ஸ்பைய அதுதான் அது ஒன்று. அதே மாதிரி அவங்க எவ்வளோ நாள் அங்கே இருந்திருக்காங்க பாரு. இவராது பரவாயில்ல, போயிட்டு 1 year இருக்கிறதுக்கே ஒரு மாதிரி வெக்ஸ் ஆகிட்டார். என்னடா 1 year இங்கே இருக்கும், கடையில் ஜூஸ் போட்டுன்னு இருக்கும், பெருக்கின்னு. அவரு எவ்வளோ வருஷமா இருந்துக்கிறாரு பாரு அந்த கடைக்காரு. அவரு எவ்வளோ பொறுமையா லைஃபே அவருக்கு அங்கே தானே இருந்திருக்கு, வந்து வேலை செஞ்சுக்கிறாரு. இப்போ அவங்க அப்படிதான் சூஸ் பண்ணிடுறாங்க. லைஃப்ல பர்பஸே இல்லாதவங்க பார்த்து சூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ். எனக்கு தெரிஞ்சு ரன்வீரும் ஜெயில இருந்து எடுத்துருக்காங்களா? மேபி இருக்கலாம். ஏதோ ஜெயில இருந்து ஒன்று டெத் சென்டென்ஸு இல்லை வந்து லைஃப் பிரிசன்மெண்ட் அந்த மாதிரி இருக்கலாம். ஆனால் அந்த மாதிரி இருந்தால் ஓடிடுவாங்கல்லடா, அது எப்படி நம்பி விடுறாங்க? அதுதான் வந்து கேம்பிள். இதுலயுமே அப்படிதான். இப்போ அவன் போயிட்டு ஓடிட்டா கூட இல்லை, அவன் போயிட்டு வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து இந்த பொலிட்டிஷியன் இல்லை எஸ்பி கிட்டே போயிட்டு நான் வந்து இந்த மாதிரி இந்தியன்ஸ் போயினா என்ன பண்ணுவானுங்க, அவனுங்க அப்படி இப்படி போயிட்டு அவனோட ஆர்கனைசேஷனுக்கு போவோம், அவனுக்கு திருப்பி இந்தியாவை அட்டாக் பண்ணுவானுங்க. புரியுதா? இது வந்து கேம்பிள் தான். இது நடக்கலாம், நடக்காமலும் போகலாம். மும்பை அட்டாக்ஸ் அது பண்ணும்போது ஞாபகம் இருக்கு. ஆனால் ரொம்ப சின்ன பையன் அப்போ அவ்வளோ தெரில. ஆனால் டிவியில் நான் டெய்லி ஒரு 4-5 நாள் இதே தான் ஓடிச்சு டிவியில். இப்போதான் அதோட இன்டென்சிட்டி புரியுது. அது அந்த அவங்களோட கான்வர்சேஷன் டைலாக் இங்கே எழுதிக்கிறாங்க. அதுவும் நல்ல சூப்பரான டச். ஆனால் இன்னொரு டச் பார்த்தீங்கன்னா ஜூவை விடாதுன்னு சொன்னாங்க பத்தியா. அதெல்லாம் வந்து இப்போவும் பார்த்தோன்னா அவங்களுக்குள்ளே எப்பவுமே ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் இருந்து தான் இருக்கு பொழுது. அப்போவே முஸ்லீம் தானே இவங்க, ஜூஸை விடக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க பேர். அது நல்லா இருந்தது. அதே மாதிரி வந்து இவர் எல்லாரையும் யூஸ் பண்ணிக்கிற விதம் பயங்கரமா. அந்த ஸ்டார்டிங்ல அந்த கடைக்காரர்கிட்ட வந்து அந்த சீன்லாம் வந்து சரியான சீன். உன் பேர் என்னப்பா? ஹம்சா. அப்படியே லைட்டா கீழே வந்து பேர் என்னப்பா அப்படின்னு திரும்பி ஹம்சா அப்படின்னா அது பயங்கரமா. அதே மாதிரி இவரும் வந்து டெஸ்ட் பண்றாரு. அப்போ அது அந்த சீன் வரும்போது பார்த்தோன்னா பேப்பர்ல ஏதோ அவருக்கு நோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்படி டார்லிங் அப்படின்னு பேசுறவங்க கிட்டதான் நீ போகணும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்காங்க. இல்ல அதான் ஏதோ ஒண்ணு அவர் அதை பாத்துட்டாரு, அவர்கிட்ட போயிட்டாரு. ஆனா அவர் தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணணும். அவரும் அதுக்கு இவரும் இல்ல. இப்ப என்னன்னா இப்ப வந்து ரன்வீர் சிங் அவர் வந்து அந்த டார்லிங் ஆலிம் பாயோட ஜூஸ் கடைக்கு வாங்கன்றத அவர் டெய்லி சொல்லின்னு இருக்கணும். அதுதான் சொல்றேன். இப்ப என்னன்னா யாரு வேணா வரலாம், அது சொன்னா மட்டும்தான் நம்ம ஆளுங்க. இப்போ 2 பேரும் அட் அ டைம்ல உள்ள போயிருக்காங்கன்னா, எப்பா நீ இதை அப்படி சொல்லு, என்னைக்காவது ஒரு நாள் ஒருத்தவங்க தேடி வருவோம் அப்படின்னு சொல்லி. இப்ப என்னன்னா இவரு எப்படி இருந்தாலும் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி போயிட்டு இருப்பாரு. 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எத்தனை வருஷமா சொல்லிட்டு மாறாம கரெக்டா அந்த வேர்டு சொல்லி. அதே மாதிரி இப்ப என்னன்னா 2 பேருக்கும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும். இவர் வந்து புதுசா போறாரு, ஆல்ரெடி நம்ம ஆசெட் அங்க ஒண்ணு இருக்குடா, அந்த ஆசெட் இந்த மாதிரி சொல்லும், இந்த மாதிரி கடையில வேலை செய்யும், நீ போயிட்டு பாரு, அவர்கிட்ட பேசு. இவனுக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். அவர் எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணாரு? அவர் இந்தியாக்கே வரலையே அவர் இத்தனை வருஷமா. 2 பேர் மேல சந்தேகம் இருக்கு. உண்மையான கரெக்டான இடத்துல அது வந்து அந்த டீல குடிக்கும் போது சொன்னாரு, இந்த மாதிரி என் ஊர்ல தண்ணி உப்பா இருக்கும். ஏதோ ஒரு ஊர்ல வந்து அவர் இருக்காரு, என் ஊர் தண்ணி வந்து உப்பா இருக்கும்பா, சோ அதனால டீ லைட்டா உப்பு கறிங்க எங்க ஊர்ல. அப்போ வந்து இவரு கேக்குறாரு ரன்வீர்,
எந்த ஊரு அப்படின்னவா அவர் அப்படியே சொல்லவே இல்லை. பார்த்து சரி டீ குடி அப்படி பயங்கரம். அதெல்லாம் ஏன்னா ஸ்பை வர்சஸ் ஸ்பையா கூட ஆயிடும் சம்டைம்ஸ். அவங்க ஊர் ஸ்பை இவங்க ஊர் ஸ்பை 2 பேரும் மாட்டிக்கிச்சுன்னு வச்சுக்கோ. அதுதான் அக்ஷய்கான் அவரு செம ஃபேவரட்ரா அவரு. கடைசி வரைக்கும் அது கெத்து மெயின்டைன் பண்ணிருந்தாரு. டைலாக்கே அந்த அளவுக்கு இல்லடா 10ல அவர் மூஞ்சி அப்படி வச்சுக்கிறாரு, வச்சு அப்படியே பார்த்து இப்படிதான் வச்சுக்கிறாரு மூஞ்சி. அந்த கெத்து லாஸ்ட் வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணாரு. பட் ஆனா இவரு தான் மாதவன் தான் வேற லெவலுக்கு கேரக்டர் கொடுத்து வச்சு சென்டர் ஆஃப் இதில் அவர் தான் இருக்காரு எல்லாத்துக்கும். அடுத்த பாட்டுல அவர் வச்சு என்ன பண்ண ஒரு இது பார்த்தேன் நான், ஃபயர் விடுறானுங்க வெண்ண அது போட்டு ஒருத்தன் கீழே இருந்து ஃபயர் விடுறான் போட்டுருந்தாங்க. வெண்ணவர் மாதவன் அப்பியர்ஸ் அந்த ஸ்க்ரீன் சொல்லிட்டு எல்லாம் அப்படியே தியேட்டர்ல கத்துறானுங்க அந்த மாதிரி போட்டு வச்சிருந்தாங்க. இல்ல அவரு கேரக்டர் வந்து சட்டிலா இருந்ததுடா. ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு பெரிய பொசிஷன், பவர்ஃபுல்லா இருக்கிற ஒரு பொசிஷன். அவரோட டிபார்ட்மெண்ட்ல அவர் தான் ஹெட் டைரக்டர். ஆனா வந்து சில விஷயத்த அவரால் சொல்ல முடியல. அவரும் வித்தோல் பண்றாரு. வித்தோல் பண்ணிட்டு பொறுமையா இருக்கு, இப்போ நம்ம பொறுமையா இருக்கணும், டைம் கிடைக்கும் அடிக்கலாம், பொறுமையா இருக்கு. அதே பிளான். ஏன்னா இப்போ அந்த பிளான் வந்து சொல்லிட்டாரு, அவரோட சபார்டினேட் கிட்ட சொல்லிட்டாரு, டேய் இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வை, இப்போ டைம் சரியில்லை, இப்போ போனோம்னா இது வந்து கவர் பண்றோனுங்க, பொலிட்டிக்கல் ஃபைட்டுன்னு சொல்லி இதை ஃபுல்லா அப்படியே கவர் பண்ணி விஷயம், வெயிட் பண்ணு, டைம் வரும் அப்போ விடுவோம், அப்போ சண்டை வரும்டா, அப்போ சண்டை செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னதுதான் இவரு துரந்தர் பிளானாவே கொடுத்துருக்காரு. ஒருத்தர் நாங்கள் அமுச்சிட்டு வெயிட் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு ஒரு டைம் வரும் அப்போ அடிங்க, அதுதான் வந்து உங்களுக்கு பிளான் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பிளானே வருது. அதுதான் அவரோட எல்லாமே அப்படிதான். நிறைய பேர் அனுப்பிச்சுட்டு நெகோசியேஷனுமே ஃபர்ஸ்ட் நெகோசியேஷனுமே அதுதான், எனக்கு டைம் கொடு, பொறுமையா இருங்க, நான் 30 பேர்ல இருந்து 3 பேர் ஆக்கியிருக்கேன், பொறுமை கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க, நான் அதை முடிச்சு தரேன் தான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே இருக்கு. அவரோட பேஸ் பிளானே அதுதான், பொறுமையா பண்ணுவோம் எல்லாம் வந்தோம் அப்படின்னு. அந்த ஜமல் ஜமாலியோட பொண்ணா அவங்க கிட்ட எதுக்கு தேவையில்லாம லவ் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு அவதானா மெயின். அவ மட்டும் அந்த வீடியோ எடுக்கலன்னா எதுவுமே நடந்திருக்காது. பட் என்னோ அம்சா வந்து உண்மையிலே லவ் இல்ல, அது ஒரு இடத்துக்கு நீ போறனா அந்த இடத்துல உன்னை நம்ப வைக்கணும்னா சில விஷயங்கள் பண்ணி தான். நீ வந்து ஐசோலேட். இப்போ அவன் ரூம்ல யாருமே இல்லைன்னு வச்சுக்க, இப்போ அவன் ரூம்ல ஃப்ரெண்ட் இருந்தா கூட டே நீ அவனும் ஃப்ரெண்டும் ஜாலியாக சுற்றி, அவன் ரூம்ல யாருமே இல்லை, ஐசோலேட்டடா அவன் என்ன பண்றானே தெரியாது. ஸ்மாலா ஒரு ஹிக்கப்பா ஒரு டவுட் வந்தா கூட ரன்வீரை போட்டுருவாங்க. ஏன்னா ரன்வீரோட பொசிஷன் அந்த இடத்துல அந்த மாதிரி இருக்கிறாரு, கூட யாராவது இருக்காங்க இந்த மாதிரி. இப்போ என்னன்னா அவன் ஏன் வந்து இது பண்ண போறான், நம்ம இந்த மாதிரி பிரச்சனை பண்ணா பொண்ணு கூட வாழ முடியாதுன்னு தோணும்ல, அப்படின்றதுக்காகவே அவன் அதை பண்ணியிருப்பான். ஸோ அவன் சேஃபாகவும் ஆகிக்கிறான், ஸ்டோரியவும் கரெக்டாக ஸ்பின் பண்ணிக்கிறான். நான் வந்து இங்கே வாழ வந்தேன், வாழ்ந்துனுங்கிறேன், தாத்தா மாதிரி இல்லாமல் போயிட்டாரு. ஆனா ஒரு விஷயம் நோட் பண்ணி ஆகணும், அடுத்த வாட்டி யாரையாவது பைக்ல கூட்டு போகும் ஒரு 10 அடி முன்னாடி நிறுத்திடுவாங்க. சாரி பெட்ரோல் காலி வண்டி நின்றுச்சு, கார்ல கூட இதுக்கப்புறம் டப்பு டப்பு நிறுத்திடு, ஐயோ ஐயோ பிரச்சனை ஆயிடுச்சு போனாங்க காரு அப்படி. ஸோ வந்து நல்ல மூவி, ரொம்ப நாளாக நான் வெயிட் பண்ணி பார்க்கணுன்னு இந்த துரந்தர். இன்னும் நிறைய டீட்டெயிலிங் நம்ம முன்னாடி பார்த்தாலும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வந்து செம்ம பிளாக் பஸ்டர் துரந்தர். ரிவெஞ்ச் ஆமாம், ரிவெஞ்ச் வந்து சீக்கிரமாக பார்த்துட்டு வரோம் நாங்கள். அது சும்மா இங்கே வந்து அது இன்னொரு பாட்டு வருதுன்னு சொன்னாங்க, மொத்தம் 3 பாட்டு வருதுன்னு சொன்னாங்க. 2 தானா? ஓகே. சப்ட சாகரடா சைல்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் பாட்ல கட்சில ஒரு கிளிம்ஸ் கொடுப்பாங்க, அந்த மாதிரி என்னடா இது அடுத்த பாட்டு பார்த்தே ஆகணும்டா. எங்க இருக்காரு வேற, ஏதோ பேக் ஸ்டோரி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதுவும் இல்லாமல் இவர் வந்து காட்டியிருக்காங்க இவர் வந்து எப்படி சூஸ் பண்ணாங்க இவரை, அது என்ன ரீசன் தெரியல. ஸோ துரந்தர் 1 பார்த்தாச்சு, நல்லா இருந்தது. ஆனால் 3.5 மணி நேரம் படம், மியூசிக் செம்மையா இருந்துச்சு, சும்மா பேங்கராக இருந்துச்சு, அது பயங்கரம். ஸோ நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு அருமையான ஹிந்தி தேட்டரில் பார்த்துட்டு வந்து ரிவ்யூ போடுறோம். ஸோ வேற எதாவது நல்ல ஹிந்தி படங்கள் இருந்தால் சொல்லுங்கள், சஜஸ்ட்ல இருந்தால் சொல்லுங்கள். இந்த வெற்றி ஹிந்தியில சொல்லு, மேரே ஹிந்தி மூவி மே सजेशन कमेंट्स में कुछ अच्छा हिंदी फिल्म हो के सुझाव दें अदा सुनो अच्छा अच्छा सो ओके गाइस நம்ம இந்த வீடியோல இன்னொரு ஹிந்தி மூவி பார்க்கலாம்ன்றது சரி. பரத் signing off.